Yes, Abir? মিস আমি এটা আমার একাডেমিক পড়ায় শিখেছি। Okay, it's okay. You can follow your academic paragraph or you can also follow my paragraph here. Okay? It depends on you. Okay, I'm going to give you maybe 10 minutes to revise your paragraph. Abir, through one thing, you can revise from your book. No problem. I'll follow yours one. Ryan, are you calling me? Yes, miss. Yes, বলো কি হয়েছে? Yes, miss. Did you call me? No, miss. Oh, No, miss. okay, okay.
Okay, Abir and Tamzid, done with your revision? No, miss. Give Okay, me 5 minutes. okay, Ryan needs more 5 minutes. How about Abir? You need more time? No, So you can start your presentation now? yes, miss. Okay. So Tamzid, do one thing. Ryan, take a screenshot or you have this paragraph on your copy, right? So read from there. I'm going to remove the screen. Wait. Yes, Abir, start with your presentation. How you need to start? First, tell the name, your age, your class, Miss, school. I ev- followed your one. Yes? I followed your one. Okay. Okay, Abir, you can start. Once again. Also, turn on the My camera. father is my father. My father is very loving and that beautiful person. I always learn from his life and his experience. He tells me about all the struggle of life and his successes. He is the person who teaches me about humanity and it is my father helps me in getting ready. He comes from office every evening at 6 p.m. with lots of joy and happiness. He is a very active person. He takes us out the home every Sunday in Hmm. the park. He is my real hero and my best friend ever. Thank you, Miss. Okay, Abir, very good. Now, what's the thing is, you need to start your presentation in a certain way. And how is it? First, you need to tell me your name. And let me demonstrate it one more time. Introduce Also, myself. Ryan, follow it. Ryan, Am need to I follow right? first. Yes, Abir? Introducing myself. Am I Yes, you right? have to introduce yourself. Then you are going to start your presentation. So follow next time. Okay, Abir? Okay, Miss. So for Ryan, I'm going to show it again. You need to start like this. Hello everyone or Assalamu alaikum everyone. My name is dash. I am dash years old. I read in class 2 or 3 or 1. My school's name is dash. And I am also a student of লিয়াকাতস কিডস ইংলিশ। এই লাইনটা বলতে হবে। কি বলতে হবে? And I am also a student of লিয়াকাতস কিডস English. Today, my presentation topic is my father. Let's start. Today, my Miss, presentation topic is my father. Let's start. miss, Yes. আমার ক্যামেরায় একটা ডিস্টার্ব করছে তো ওই জন্য আজকে আমি ক্যামেরাটা অফ করে বলি। Okay, you can do it and you are done with your revision. Revision শেষ হয়েছে? ইয়েস মিস। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে রায়ান স্টার্ট করো। আসসালামু আলাইকুম। My name is MD Rayanur Rahman. I'm reading class 3 at my school's name is Sripur Model Government Primary School. I am also read in a Liaquat Kids English School. Today's my topic is my father. My father is a very loving and beautiful person.
I always learn from his life and his expressions. He tells me about his all the struggle of life and his success. He say me. Hmm. He say me. Okay. Then Who I, my father helped me in the getting to today. He comes from office every evening at 6 p.m. with lots of joy and happiness. He is very active person. He takes us about the home morning, every morning in the park. hmm. He is my real hero and my best friend. Done. Thank you. Okay. And you need to end your presentation with thank you. So Ryan and Abir, both of are very good. You have completed your paragraph in a good way, but the starting should be more good, right? Miss has already demonstrated, so follow it from the next time. Now let's move forward. We're going with our next grammatical part, and that is conjunction. আজকে আমরা হচ্ছে কনজাংশন করব। প্রিপোজিশনটা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম, প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনের আইডেন্টিফিকেশন। আজকে তাহলে আমরা পড়ছি কনজাংশন আর কনজাংশনের আইডেন্টিফিকেশন। আইডেন্টিফিকেশন বা হচ্ছে এটা কিভাবে আমরা সেন্টেন্স থেকে খুঁজে পাবো, এই জিনিসটা যাওয়ার আগে বলো তো কনজাংশনের They, ডেফিনিশন বা সংজ্ঞা কি? Miss, I know. ইয়েস, আবির বলো। যে ওয়ার্ড দুই বা ততোধিক সংখ্যাকে সংযোজিত করে তাকে কনজাংশন বলে। ইয়েস, যে ওয়ার্ডটা হচ্ছে দুই বা ততোধিক শব্দকে যুক্ত করে সেটাই হচ্ছে আমাদের কনজাংশন। এখন এটার ইংলিশ তাহলে কি হবে? শব্দ বা শব্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার তাহলে কনজাংশনের আরেকটা নাম আমরা কি পাচ্ছি ইংলিশে? জয়নিং ওয়ার্ডস। তাহলে এই নাম থেকে আমরা অলরেডি বুঝতে পারতেছি যে কনজাংশন গুলো কি হচ্ছে, কাজ হচ্ছে জয়েন করা। এখন ওরা কি কি জয়েন করতে পারে? শব্দ জয়েন করতে পারে। এই শব্দ তাহলে কি? ওয়ার্ডস। শুধু যে শব্দ জয়েন করবে তা কিন্তু না, শব্দ ছাড়াও ওরা হচ্ছে আরো কিছু অংশ জয়েন করতে পারে। সেই অংশগুলোকে কি কি বলা হচ্ছে? ফ্রেজ বলা হচ্ছে। ফ্রেজ জিনিসটা কি মিস অলরেডি মেনশন করেছি, আবার একটু বলি। ফ্রেজ হচ্ছে তোমার শব্দাংশ। ধরো দুইটা আর তিনটা ওয়ার্ড মিলে যখন একটা অর্থ প্রকাশ করে, দুইটা বা তিনটা ওয়ার্ড অথবা তারও বেশি ওয়ার্ড থাকতে পারে, ওগুলো সবগুলো মিলিয়ে একটা মিনিং প্রকাশ করবে, ঠিক আছে? সেটাকে ফ্রেজ বলা হয়, শব্দগুচ্ছ। তারপর কি? ক্লজেস। ক্লজেস কি? বাক্যের অংশ। ধরো তোমার একটা সেন্টেন্স তো অনেক বড় হতে পারে, এবং শুধু যে আই এম এ স্টুডেন্ট অর আই এম এ বয়, আই এম এ গার্ল এগুলো দিয়ে শেষ হয়ে যাবে অলওয়েজ, তা কিন্তু না। তোমার একটা সেন্টেন্সে পার্ট পার্ট অংশ থাকে। তাহলে এই যে আমি বললাম পার্ট পার্ট অংশ থাকে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, এইটাকে ইংলিশে ক্লজ বলা হয়, মানে বাক্যাংশ। ফ্রেজেস হচ্ছে শব্দগুচ্ছ, কয়েকটা ওয়ার্ড একসাথে একটা অর্থ দেয়। আর ক্লজেস কি? বাক্যের অংশ। একটা বাক্যের ধরো তোমার আহ 6 থেকে 7টা জিনিস নিয়ে একটা মিনিং প্রকাশ করতেছে, মানে একটা সেন্টেন্সের অর্থ পাচ্ছ তুমি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। তাহলে ওইটা হয়ে গেল আমার ওয়ান টাইপ অফ ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আবার ওই সেন্টেন্সে আরেকটা অংশের তুমি অর্থ পুরোপুরি পাচ্ছ না, হ্যাঁ ঠিক আছে, অর্থ তোমাকে দিচ্ছে বাট ইটস নট ক্লিয়ার, সেটাও ওয়ান টাইপ অফ ক্লজ, এবং সেটাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলা হয়। এটা আমরা ডিটেলস আর একটু পড়বো পরবর্তীতে ক্লজ ধরলে। তার আগে আমরা একটু জেনে রাখি ক্লজ তাহলে কি? বাক্যাংশ, বাক্যের অংশ। একটা বাক্যের বিভিন্ন অংশকে ক্লজেস বলা হয়।
আবার ওয়ার্ডস তো আমরা চিনি, এক একটা আলাদা আলাদা শব্দই হচ্ছে তোমার ওয়ার্ডস নামে পরিচিত ইংলিশে। আর ফ্রেজেস কি? 2 to 3 ওয়ার্ডস টু 4 ওয়ার্ডস, 3-4টা ওয়ার্ড মিলে মিলে তোমার যখন একটা অর্থ প্রকাশ করবে তখন সেটা হয়ে যাবে আমাদের ফ্রেজেস। তাহলে এই কনজাংশন কি করছে? তোমার দুইটা ওয়ার্ড একসাথে জয়েন করতেছে, মাঝে মাঝে তিনটা ওয়ার্ডও জয়েন করতে পারে। রহিম অর করিম, রহিম অ্যান্ড করিম। তারপর হচ্ছে ফ্রেজেস বললাম। Rohim or Karim will help you. ইয়াস, রহিম অর করিম উইল হেল্প ইউ। তাহলে এই যে রহিম আর করিম দুইটা পুরোপুরি আলাদা শব্দ না, বা দুইটা নাউন পাচ্ছি আমরা। এই দুইটা নাউনকে আমরা কি দিয়ে যুক্ত করলাম? অর বললাম, অথবা বলতে পারি রহিম অ্যান্ড করিম, তাহলে অ্যান্ড দিয়ে আমরা জয়েন করলাম। তাহলে এই যে জয়েন ওয়ার্ডটা অর বা অ্যান্ড, এটাই হচ্ছে আমাদের কি? কনজাংশন, রাইট? তাহলে কনজাংশন বের করে কিন্তু কোয়াইট ইজি। তারপর ধরো ফ্রেজেস পাচ্ছি। ফ্রেজেসে কি হতে পারে? ধরো বলতেছি মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, এটা কিন্তু একটা অর্থ যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। এটাকে তুমি আলাদা আলাদা করে ওভাবে মিনিং কিন্তু বের করতে পারছো না। মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তুমি একটা শব্দ হিসেবে ধরতে পারতেছো, তাহলে কি বলতেছো? মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড I have আই two উইল best. গো দেয়ার। মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড আই উইল গো দেয়ার। তাহলে দেখছো ফ্রেজেস কে যে একটা ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করেছে, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আর আই দুইটা একসাথে জয়েন হয়েছে অ্যান্ড দিয়ে, তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার কনজাংশনের কাজ। তারপর ক্লজেস আছে। ক্লজেস কি বললাম? বাক্যাংশ। ধরো আমি একটা সেন্টেন্স বলছি যে আই ওয়ান্টেড টু গো বাট couldn't মেক ইট। আই ওয়ান্টেড টু গো বাট couldn't মেক ইট। অথবা এভাবে বললাম, I can't go because I am sick. I can't go because I am sick. তাহলে এই যে আমি বলতেছি I can't go, আবার বলতেছি I am sick, এগুলো কিন্তু পুরোপুরি সেন্টেন্স হিসেবে পাচ্ছি যে আমি যেতে পারছি না। তাহলে এটা কিন্তু একটা মিনিং সহ সেন্টেন্স, I can't go। তারপর আবার আরেকটা কি অংশ পেলাম? আই অ্যাম সিক, আমি অসুস্থ। এটাও তো একটা ফুল মিনিং এর সেন্টেন্স, এখানেও কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। তাহলে এই যে আমি দুইটা অংশকে একসাথে করলাম, দুইটা সেন্টেন্স কে মানে দুইটা ক্লজ কে, কোন ওয়ার্ডটা দিয়ে করলাম? বিকজ দিয়ে জয়েন করলাম। তাহলে বিকজ অর্থ কি? কারণ। এই বিকজটাই আমাদের কনজাংশন। তারপর ধরো প্রথম যে সেন্টেন্সটা বলেছিলাম, আই কুডন্ট, আই ওয়ান্টেড টু গো বাট couldn't make it। তাহলে এখানে দেখো could not make it, পারিনি। could not make it, পারিনি। আরেকটা কি বললাম? I wanted to go, আমি যেতে চেয়েছিলাম। I wanted to go এই অংশটা কিন্তু মিনিং তুমি পুরোপুরি পাচ্ছ যে আমি যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরের যে অংশটা could not make it, কিন্তু পারিনি, এই যে পারিনি ওয়ার্ডটা কিন্তু অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতেছে, কি পারিনি, কেন পারিনি, আদার্স কোশ্চেন আসতেছে মিনিং ফুলফিল করার জন্য, অর্থ পরিপূর্ণ করার জন্য। সো এই অর্থ পরিপূর্ণ করলাম কিভাবে? কনজাংশন অ্যাড করে, বার্ড দিয়ে। সেগুলোই হচ্ছে ক্লজেস, ডিফারেন্ট ক্লজেস একসাথে জয়েন হচ্ছে। অর্থপূর্ণ থাকতেও পারে সেন্টেন্সে, আবার অর্থপূর্ণ নাও হতে পারে সেন্টেন্সে, বাট এটা জয়েন হয়ে একটা ফুল মিনিং ক্রিয়েট করতেছে। এখন তাহলে আমরা চলে যাই কনজাংশন কিভাবে সেন্টেন্সের মধ্যে খুঁজে পাবো। খুব ইজিলি আমরা কনজাংশন বের করতে পারি। কনজাংশন বের করা ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট টাস্ক। কেন বললাম এটা? লাস্ট ক্লাসে আমরা যখন প্রিপোজিশন পড়েছি, প্রিপোজিশন কিন্তু তোমার কি ছিল? বের করা মোটামুটি ইজি ছিল না, কারণ ফিক্সড কিছু প্রিপোজিশন পেয়েছি, কমন প্রিপোজিশন ছিল, যে এগুলো আমরা দেখা মাত্রই বুঝে যাব যে ওরা হচ্ছে প্রিপোজিশন। ঠিক অমন ভাবে তোমার কনজাংশনও একদম কমন কিছু আছে, যে এই কমন কনজাংশন দেখা মাত্র বুঝে যাব যে ওদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড জয়েন করা, ফ্রেজ জয়েন করা, ক্লজ জয়েন করা, দ্যাটস ওয়াই দে আর কনজাংশনস। এখন দেখা যাক তাহলে আইডেন্টিফিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে ওদের। হাউ টু আইডেন্টিফাই। নাম্বার ওয়ানেই দেখো তোমার কমন কনজাংশন দিয়ে দিচ্ছে, অনেকগুলো কনজাংশন দিয়েছে, এগুলো দেখা মাত্রই কনজাংশন ফিক্সড, আমরা অন্য কিছু চিন্তা করবো না। তাহলে কি কি আছে? অ্যান্ড, এবং, বাট, কিন্তু, অর, অথবা, বিকজ, কারণ, অলদো, যদিও, সো, তাই, ওয়াই,
তাহলে যদিও while এর তোমার কয়েকটা বাংলা মিনিং আছে, এটা ডিপেন্ড করে যে তুমি সেন্টেন্সে কোথায় বসাচ্ছ। যদিও হয়, যেহেতু হয়। তারপর কি আছে? ইফ। ইফ অর্থ হচ্ছে যদি। ইফ অর্থ যদি। তাহলে দেখো কি কি পাচ্ছি, যদি ও, আবার যদি। এই যে ওর জন্য, ও অক্ষরটার জন্য তোমার দুইটা মিনিং কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি এটা হয় তাহলে আমি এটা করব। আরেকটা কি বলতে পারি, যদিও এমন হয়েছে, আসলে এটা হওয়া উচিত হয়, বা যদিও আমার যাওয়ার কথা ছিল আমি যেতে পারবো না। আর আমি যদি কিভাবে ইউজ করব, যে আমি যাব যদি বৃষ্টি না হয়, আমি করব যদি তুমি করো। ওকে, তাহলে দুইটার ইউজেস কিন্তু টোটালি আলাদা, এক এক হবে না। তাহলে এখন দেখা যাক, এই যে কমন কনজাংশন আমরা এতগুলো পেলাম, এটা কি এমনি এমনি কনজাংশন হয়ে গিয়েছে? মোটেও না, ওরা কনজাংশন হয়েছে কারণ ওরা হচ্ছে কনজাংশনের যে ডেফিনেশন, কাজ, ওইটা ফলো করেছে। দ্যাটস ওয়াই ওরা ফিক্সড হয়ে গিয়েছে, কারণ ওদের কাজই হচ্ছে অলওয়েজ ওয়ার্ড কানেক্ট করা, ফ্রেজ কানেক্ট করা, না হলে ক্লজ কানেক্ট করা বা জয়েন করা। তাহলে দেখা যাক, আমরা একটু শুরু থেকেই দেখি। এন্ড দিয়ে অলরেডি আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল কিন্তু আলোচনা করে ফেলেছি। রহিম অ্যান্ড করিম উইল গো দেয়ার, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড আই ক্যান ডু ইট। তাহলে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এক্সাম্পলস কিন্তু আমরা ইউজ করলাম। তাহলে এন্ড এর কাজটা কি ছিল? ফ্রেজ আর ওয়ার্ড কে জয়েন করেছে এক জায়গায়। আবার আরেক জায়গায় কি করলাম? দুইটা ওয়ার্ড কে জয়েন করেছি, রহিম এন্ড করিম। তাহলে অবভিয়াসলি কনজাংশনের ও ফুললি কাজটা ফলো করছে, দ্যাটস ওকে কনজাংশন হিসেবেই রাখলাম। তারপর বাট ফলো করি, বাটের বাংলা কি? কিন্তু। তাহলে বাট দিয়ে অলরেডি আমরা কথা বলেছি যে আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেতে পারি। আই ওয়ান্টেড টু গো বাট কুডন্ট মেক ইট। তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা তোমার কি করলাম, ক্লজেস কে যুক্ত করেছি, দুইটা ক্লজেস। আই ওয়ান্টেড টু গো, আমি যেতে চেয়েছিলাম, বাট কুডন্ট মেক ইট, কিন্তু পারিনি। দুইটা ক্লজ কে যুক্ত করার কারণে ও কিন্তু কনজাংশনের পুরোপুরি কাজ করে ফেলছে। দ্যাটস ওয়াই ইটস এ কনজাংশন। বাট তারপর কি পাচ্ছি? অর। অর অর্থ কি? অথবা। আমি অথবা আমার ভাই কাজটা করবে। মি অর মাই ব্রাদার উইল হেল্প ইউ। আমি অথবা আমার ভাই তোমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু সাহায্য করবো এটা শিওর, এটা হতে পারে আমি অথবা আমার ভাই। তাহলে এই যে অর কি করছি, তোমার দুইটা, ফার্স্ট অফ অল মি অর মাই ব্রাদার। মাই ব্রাদার কিন্তু এখানে ফ্রেজ, দুইটা ওয়ার্ড একসাথে হয়েছে না, আলাদা আলাদা ওয়ার্ড কিন্তু না। আমি যখনই দুইটা একসাথে পাচ্ছি তখনই সেটা ফ্রেজ হয়ে যাচ্ছে, আমার ভাই একটা শব্দ হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখানে ফ্রেজ আর ওয়ার্ড কানেক্ট করেছি অ্যাগেন। দ্যাটস ওয়াই অর হচ্ছে আমাদের কনজাংশন। তারপর কি আছে দেখি, বিকজ। বিকজ দিয়ে আমি অলরেডি এক্সাম্পল তোমাদের দিয়েছি, আবার একটু দিই। আম ওকে, উই আর স্টাডিং বিকজ অফ আওয়ার ফিউচার। আমরা পড়াশোনা করতেছি কেন? আমাদের ভবিষ্যতের কারণে, বিকজ অফ আওয়ার ফিউচার। উই আর স্টাডিং বিকজ অফ আওয়ার ফিউচার। তাহলে এই যে বিকজ ওয়ার্ডটা আমি কি করছি, পরের অংশটাকে কানেক্ট করতেছি প্রথম অংশের সাথে। উই আর স্টাডিং আওয়ার ফিউচার, তাহলে দুইটা জিনিসকে আমরা কানেক্টেড করে দিলাম বিকজ এর সাহায্যে। সো কানেকশন, জয়নিং এভরিথিং অর দ্বারা হওয়ার কারণে একটা কনজাংশন। তারপর কি আছে? অলদো। অলদো আই ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস, যদিও আমি ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিলাম, আই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেকচার, আমি পড়া বুঝতে পারিনি। অলদো আই ওয়াজ ইন দ্য ক্লাস, যদিও আমি ক্লাসে ছিলাম, আই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেকচার, আমি লেকচারটা বুঝতে পারিনি। তাহলে দেখো, আই কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেকচার এটা একটা অংশ, আই ওয়াজ ইন দ্য ক্লাস এটা একটা অংশ। তাহলে দুইটা সেন্টেন্স পুরোপুরি মিনিং সবই পেলাম না আমরা, কিন্তু এটা আমরা জয়নিং এর জন্য অল দ্য ওয়ার্ডটা নিয়ে আসছি। তাহলে দুইটা ডিফারেন্ট সেন্টেন্স কে জয়েন করে ফেললাম না, অল দ্য, যদিও আমি ছিলাম, ক্লাসে ছিলাম, বাট পড়া ভালো মতো বুঝতে পারিনি। এখন এই যে মিস দেখো, আবার আরেকটা সেন্টেন্স ইউজ করি, এটা তোমাদের ইয়ার জন্য, বোঝানোর জন্য, যে যদিও অল দ্য শুরুতে আছে, এটা কিন্তু কনজাংশনের মতোই কাজ করবে। তবে দেখছো বাংলার মধ্যেও কিন্তু আমরা কনজাংশন আনছি, যদিও। এটা তোমার মোটামুটি কনজাংশনের
সিটিং প্লেস হচ্ছে মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সের মাঝ বরাবরই বেশিরভাগ তখন বসে থাকে। সামটাইমস সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে পারে, যেমন অলদো বসেছে। এরকম হুটহাট তুমি পেতেই পারো একটা সেন্টেন্স শুরুতে কনজাংশন দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। তারপর কি আছে? সো। সোর অর্থ কি পেয়েছি আমরা? তাই। এখন তাই দিয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল কি বলতে পারি? হি ইজ সিক, সো হি কান্ট কাম। সে অসুস্থ তাই সে। ওকে, লেট দ্য আজান ফিনিশ। মিস মিস ইয়েস রায়ান, বলো। মিসের এখানে আজান হচ্ছিল তো, মিস নিডেড টু মিউট। মিস আপনি কি কিছু লিখতে দিয়েছেন? নো নো নো, আই এম নট ডান উইথ দ্য গ্রামাটিক্যাল পার্টস। ক্লাস আগে মনোযোগ দিয়ে শুনো, না শুনলে তো হবে না। আচ্ছা, তাহলে আমরা করেছিলাম, আমরা হচ্ছে সোতে ছিলাম, এবং সো দিয়ে কি বললাম? মাই ব্রাদার ইজ সিক সো হি কান্ট কাম।
আমার ভাই অসুস্থ, মাই সিস্টার ইজ সিক সো হি ক্যান্ট কাম, তাই আমার বোন আসতে পারবে না। তাহলে এই যে আমি দুইটা পার্টকে কানেক্ট করেছি সেন্টেন্সের মধ্যে, সো দ্যাটস ওয়াই ইজ আওয়ার কনজাংশন। তারপর আমি কি পাচ্ছি? while পাচ্ছি। while এর তাহলে নেক্সট সেন্টেন্স কি হতে পারে? যে দিস হ্যাপেন্ড while I was outside, এটা হয়েছে যখন আমি বাসার বাইরে ছিলাম। তাহলে while দেখো, আরেকটা অর্থ কি পাচ্ছি আমরা? যখন। while অর্থ কি? যখন, যে আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন এই জিনিসটা হয়ে গেছে। তাহলে দুইটা জিনিস আমি কানেক্ট করে দিলাম, দুইটা ঘটনা একসাথে কানেক্ট করেছি, অ্যান্ড ইটস ওয়ার্কিং অ্যাজ দ্য জয়নিং ওয়ার্ড। তারপর কি? ইফ। ইফ ইট ইফ ইউ রিড ইউ উইল ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, যদি তুমি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে। ইফ ইউ রিড ইউ উইল ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, তাহলে এক্সামে ভালো করার সাথে আমি কি করতেছি? পড়াশোনা ভালো মতো করাকে কানেক্ট করতেছি। তাহলে দুইটা কানেকশনের জন্য ইফ হচ্ছে আমাদের জয়নিং ওয়ার্ড অর দা কনজাংশন। তাহলে আমি যে মাত্র বললাম যে ওরা কিন্তু এমনি এমনি কনজাংশন হয়নি, ওরা ওদের ব্যবহারের জন্য, সেন্টেন্স ওদের কাজের জন্য, আর জয়নিং ওয়ার্ড হিসেবে কাজ করার জন্য হচ্ছে মেইনলি কনজাংশন একদম ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। ওকে, নাও উই আর গোয়িং উইথ দ্য নাম্বার 2, লুক ফর জয়নিং পারসন। ইটস নট বেসিক্যালি এ রুল, ইটস জাস্ট এ সাজেশন। যখন আমরা একটা সেন্টেন্স পড়বো, পড়ে হচ্ছে একটা পার্টে কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারবো যে আরেকটা অংশ এখানে জয়েন হয়েছে, এবং এই যে জয়নিং অংশটা আমরা ফোকাস করে দেখবো এখানে একটা ওয়ার্ডের জন্য যুক্ত হয়েছে পরের অংশটা, যে ওই ওয়ার্ডটি আমরা কনজাংশন হিসেবে ধরে নিই। তাহলে কি হচ্ছে? যে একটা সেন্টেন্স আমরা কি ফোকাস করব? জয়নিং পার্টটা ফোকাস করব, কোথায় সেন্টেন্সটা যুক্ত হয়েছে এবং কোন ওয়ার্ডটা দিয়ে। দ্যাট ওয়ার্ড ইজ দ্য কনজাংশন। নাও লেটস গো উইথ দ্য এক্সাম্পলস। আমরা তো পড়লাম, ইউজ করলাম, কমন কনজাংশন সবগুলো দেখলাম। এখন একটি সেন্টেন্স কিভাবে পাওয়া যায়? ফার্স্ট অফ অল, শি ইজ টায়ার্ড বাট হ্যাপি। এখানে দেখো টায়ার্ড আর হ্যাপি এই দুটো ওয়ার্ডকে আমি বাট দিয়ে যুক্ত করেছি। তো সে টায়ার্ড কিন্তু খুশি। ধরো, you have gone to a birthday party and you were there for a while, অনেকক্ষণের জন্য ওখানে ছিলে, সো অবভিয়াসলি অনেক মজা হয়েছে, ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি ছিল। বাট তুমি যখন বার্থডে পার্টি থেকে বাসায় আসবে, ইউ আর গোয়িং টু বি টায়ার্ড। তোমার কিন্তু অনেক টায়ার্ড লাগবে, কারণ অনেক ওখানে দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা সবকিছুই হয়েছে। তাহলে উই আর গেটিং টু থিংস ফর দ্য সেম রিজন। আমি অনেক হ্যাপিও আছি আবার টায়ার্ডও আছি, এবং এই দুইটা জিনিস একসাথে আমি কিভাবে কানেক্ট করতে পারলাম? বাট ওয়ার্ডটা দিয়ে কানেক্ট করতে পেরেছি। দ্যাটস ওয়াই বাট হচ্ছে কি আমাদের কনজাংশন, কারণ ও কি করলো? দুইটা আইডিয়াকে কানেক্ট করেছে, দুইটা পার্টকে কানেক্ট করেছে, ওয়ার্ডকে কানেক্ট করেছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ আওয়ার কনজাংশন। তারপরে দেখি, আই উইল কাম ইফ ইট ডাজন্ট রেইন, যে আমি আসবো যদি না বৃষ্টি হয়। আই উইল কাম ইফ ইট ডাজন্ট রেইন, আমি আসবো যদি বৃষ্টি না হয়। আই উইল কাম এটা একটা সেন্টেন্স, ইট ডাজন্ট রেইন বৃষ্টি হয় না, তাহলে এটাও একটা সেন্টেন্স। দুইটা কিন্তু ফুলফিল সেন্টেন্স, অর্থ আছে, সব কিছু আছে, এবং এই সব কিছু থাকার পরেও আমি এই দুটাকে কানেক্ট করতে পেরেছি কোন ওয়ার্ডটা দিয়ে? ইফ ওয়ার্ডটা দিয়ে। তো কানেক্ট করার কারণে ইফ আমাদের কি হয়ে গেল? কনজাংশন হয়ে গেল। এখন এখানে কি করতেছে? ইফ জয়েন্স কন্ডিশন। যদি বলেছে যদি এটা হয় তো এটা হবে, যদি এটা না হয় তো এটা হবে না, যদি এটা হয় তো এটা হবে না, আর যদি এটা না হয় তো এটা হবে। তাহলে এই যে আমি কন্ডিশন দিচ্ছি বারবার, এই কন্ডিশন গুলো আমি কি করি? দুইটা সেন্টেন্স মিলিয়ে তো কন্ডিশন দিতে পারবো, দুইটা ডিফারেন্ট অংশ একসাথে করে আমি বলতে পারবো যদি হয় তাহলে হবে, যদি না হয় তো হবে না। So that's why condition always will be conjunction, and condition word is the if. If হচ্ছে আমাদের fixed condition বোঝায় always, if এর মানেই হচ্ছে যদি। তো এই হচ্ছে আমাদের how to identify our examples of conjunction। এখন তোমাদের কি করতে হবে? খাতায় লিখতে হবে। কোন পার্টটুকু লিখবে? আগে একদম খাতার মাঝখানে কনজাংশন ওয়ার্ডটা লিখবে, লিখে এটাকে আন্ডারলাইন করবে, নিচে দাগ দিবে, কনজাংশন লিখে নিচে দাগ। তারপর কি করছো? হাউ টু আইডেন্টিফাই থেকে শুরু করবে, সংজ্ঞা আর লিখতে হচ্ছে না। হাউ টু আইডেন্টিফাই থেকে একদম এক্সাম্পল পর্যন্ত লিখে যাবে। ওকে, তাহলে হাউ টু আইডেন্টিফাই দিয়ে শুরু করলে
ওয়ান টু দুইটা পার্ট লেখা শেষ করেছো, তারপর এক্সাম্পলসে যাবে। দুইটা এক্সাম্পলস লিখবে, ব্রেকেটের পার্ট সহ লিখবে। ব্রেকেটের পার্ট কিন্তু বাদ দিবে না। বাট জয়েন্স টু আইডিয়াস, হাইফেন দিয়ে কনজাংশন সম্পূর্ণই লিখতে হবে। আরেকটি কি কাজ আছে, এখানে বাটের নিচে আন্ডারলাইন করবে। কেন? কারণ বাট হচ্ছে কনজাংশন। এখানে ইফ এর নিচে আন্ডারলাইন করবে। কেন? কারণ ইফ হচ্ছে কনজাংশন। বুঝাতে পেরেছি কিভাবে লিখবে? কনজাংশন লিখো খাতার মাঝ বরাবর, নিচে দাগ দাও। তারপর হাউ টু আইডেন্টিফাই লিখবে, দুইটা পয়েন্ট। এক্সাম্পলস লিখবে, দুইটা এক্সাম্পলস ব্র্যাকেটের পার্ট সহ। আর কনজাংশন দুইটাকে আন্ডারলাইন করবে। Write it now. Start writing, and you are getting 15 minutes to complete your writing. Miss done. আবির, এত তাড়াতাড়ি লেখা শেষ? Yes, miss. Okay. Send a picture of your copy. As you are doing the class from the mobile, I guess you can send the picture. No, miss. Yes. I'm doing the class in the computer now. No, you are doing the class. I joined in the phone that time because my computer was taking too much updates. Okay. So do one thing, Abir. Turn on your camera and show me your copy through your camera. Okay? ক্যামেরা অন করে তোমার খাতাটা মিসকে দেখাও। Okay, it's not really clear. It's okay, Abir. Do one thing. Read it at least 5 times. বসে বসে এটা ক্লাসে কমপ্লিট করে ফেলো, ঠিক আছে?
Okay, Ryan, done with your writing? Let me Okay, just move forward now. We are going to practice some examples. We are done with the definition, the rules, and seeing two examples. Now we are going to practice it. You can see here the conjunction part, and there are maybe 6 examples or 6 sentences. What you need to do is you are going to write the full sentence in your copy, like I went to the cinema, comma, but I didn't enjoy it. After writing the full sentence, you are going to identify the conjunction from here. যে কোন ওয়ার্ডটা এখানে কনজাংশন হয়েছে সেই ওয়ার্ডের নিচে আমরা দাগ দিব। ওকে, জাস্ট লাইক দ্যাট ফলো দ্য আদার সেন্টেন্স। এভাবে আমরা পুরো বাকি সেন্টেন্স গুলো করে ফেলবো। অ্যান্ড ইউ আর গেটিং 10 minutes টু কমপ্লিট ইউর রাইটিং। 10 মিনিটের মধ্যে আমরা লেখা শেষ করবো। ফুল সেন্টেন্স তুলবো, তুলে নিচে দাগ দিব কোনটা কনজাংশন। ওকে, যে দেখো মিস এখানে দাগ দিয়ে দিয়েছি অলরেডি তোমাদের বোঝার জন্য, এখান থেকে এই পর্যন্ত। স্টার্ট রাইটিং।
Miss, I'm ready to give the presentation. Okay, you are done with identifying the conjunction? Yes, Miss. Okay, how about Ryan? Are you done, Ryan? Miss, 1 minute. Yes, Ryan? Miss, give me a 2 minutes. Okay, in 2 minutes. After 2 minutes, I am going with Abir's answer. আবির অ্যান্সার গুলো শেয়ার করো আমাদের সাথে। Okay, Abir, start your answer. Number 1. But না এভাবে না, read the full sentence, বাবা। I went to the cinema, but I didn't enjoy it. Yes. But he waited a long time, but his parents did not come back home. But choose a number from 1 to 10 and write its name in the box. And I love this dress, but there are no sleeps. Yes, Abir, I can't hear you, Baba. these staples Okay, Abir, read from here tasty. again. I love this dress. এখান থেকে আবার পড়ো। I love this dress, but there are no sleeves. But these staples are tasty, but they are spicy. But she is a top actress as well as a social worker, as well as ওকে আবির, ভেরি গুড। এন্ড আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম, মোস্ট অফ দ্য সেন্টেন্সে আমরা হচ্ছে বাট কনজাংশন পেয়েছি, অন্যান্য গুলো খুব একটা বেশি পাইনি। এন্ড আছে একবার, আর হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এটা একদমই নতুন ছিল তোমাদের জন্য, এটা কিন্তু আমরা কমন কনজাংশনে পাইনি। সো আমাদের যে কমন কনজাংশনে অলওয়েজ থাকবে তা কিন্তু আবার ফিক্স না, আমরা অন্যান্য কনজাংশনও পেতে পারি। সেটা কি করতে হবে, ওই যে জয়নিং পার্ট দেখে খুঁজে বের করতে হবে। যেমন শি ইজ এ টপ অ্যাক্ট্রেস, এটা কিন্তু অলরেডি ফুল স্টপ দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স মেক করতে পারি, কিন্তু এখানে ফুল স্টপ না দিয়ে আমি নতুন একটা অংশ আনলাম না, আর সোশ্যাল ওয়ার্কার, এটা তাহলে জয়নিং পার্ট কই ছিল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটা আমাদের জয়নিং পার্ট ছিল, তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে আমাদের কনজাংশন। তাহলে তোমাদের নেক্সট Miss, ক্লাসের পড়া হচ্ছে গ্রামার পার্ট, কনজাংশন অ্যান্ড ইটস আইডেন্টিফিকেশন। why জাস্ট are একটা you রিভিশন not করবো। in the screen? Yes, Why are you not in the screen? you can't see me, No, Miss. my camera is on. Okay, maybe it's having some issue. I don't know what's the problem.
লেটস সি ইফ ইট উইল ফিক্স ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। দেখা যাক। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাসে পড়া আমরা এটা ভালো মতো করে আসবো। এবং ক্লাসে হচ্ছে 7:30 আবির আগে ক্লাস আমি বলে দিচ্ছি, ওই ক্লাসটাতেই জয়েন হবে, এই ক্লাসটাতেই অলওয়েজ জয়েন হবে। সো আই উইল সি ইউ নেক্সট উইক। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই। Thanks.